ایک صوبے میں ایک ہی قانون چلنا چاہیے نہ کراچی جو کہ حیدرآباد سے چار گنا بڑا شہر ہے، وہاں پہ بھی 12 بجے کے بعد ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہوٹلوں کو 12 بجے بند کرانے سے شہر میں امن قائم نہیں ہوگا، امن قائم آپ کی جدوجہد سے ہوگا۔ آل حیدرآباد ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن سندھ رجسٹرڈ کا جنرل باڈی اجلاس زیر صدارت مرکزی صدر نواب خان منعقد ہوا۔ اجلاس کا کلام پاک کی تلاوت سے باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ اس موقع پر جشن آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا اور پاکستانی ملی نغمے کے احترام میں سب نے کھڑے ہو کر نغمہ پڑھا۔ اجلاس میں حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عدیل صدیقی، نائب صدر اویس خان، احسن ناغڑ، پشتونخوا عوامی ملی پارٹی صوبائی ڈپٹی سیکریٹری آزاد خان خلجی، ضلع حیدرآباد کے صدر سید اکبر شاہ، جنرل سیکریٹری مالک عبدالقیوم و دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں ہوٹلز کو رات 12 بجے بند کروانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر نواب خان نے کہا کہ سائٹ انڈسٹری حیدرآباد میں ڈکیتی کا واقعہ رونما ہوا تو اس سے ہوٹلز کو منسوخ کیا گیا اور رات کو 12 بجے سائٹ تھانے کی ہوٹلیں پچھلے 15 دن سے بند کروائی جا رہی ہیں، جبکہ اسٹیشن روڈ تلک چاڑی کے قریب روڈ پر جھگڑا ہوا، اس کو بھی ہوٹل سے منسوخ کر دیا گیا اور رات 12 بجے ہوٹلیں بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رات 12 بجے ہوٹلیں بند کروانے کی وجہ سے ہوٹلز کے مالکان اور مزدوروں میں بے چینی اور پریشانی بڑھ گئی ہے۔ نواب خان نے مزید کہا کہ پہلے ہی بے روزگاری ہے اور ہوٹلز میں بجلی، گیس اور پانی کی عدم دستیابی ہے اور بھاری بھرکم بلوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے، اوپر سے 12 بجے ہوٹلیں بند کرانے کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیشن روڈ تلک چاڑی پر جھگڑے کا واقعہ ہو یا سائٹ انڈسٹری میں ڈکیتی کا واقعہ، ہر واقعے کو ہوٹل انڈسٹری سے منسوب کرنا قابل مذمت عمل ہے۔ اجلاس میں سائٹ انڈسٹری تلک چاڑی اور اسلام آباد ریولپنڈی کے واقعات کو ہوٹلوں سے منسوب کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ ہوٹل انڈسٹری کو بدنام کرنے اور دیوار سے لگانے کا سلسلہ فی الفور بند کیا جائے۔ اجلاس میں حیدرآباد کی ضلع انتظامیہ، ایس ایس پی حیدرآباد، میئر حیدرآباد، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عدیل صدیقی اور تمام تاجر رہنماؤں سے اپیل کی گئی کہ ہوٹل انڈسٹری کو تحفظ دیا جائے اور اس کے جائز اور حلال کاروبار کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ رات 12 بجے ہوٹلیں بند کرانے کی پابندی حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں فوراً ختم کی جائے۔ اجلاس میں ہوٹل ایسوسی ایشن کے مرکزی جنرل سیکریٹری غلام سرور چانڈیو، سینئر نائب صدر حاجی امیر الرحمان، فائنانس سیکریٹری سید عبداللہ شاہ، پریس سیکریٹری عادل نواب خان، تعلقہ سٹی کے صدر جاوید آغا، ثاقب شیخ، عین الدین کاکڑ، شاہد راجپوت، شہزاد کاکا سائیں، خیرو جان آغا، حاجی ایوب خان، لطیف آباد تعلقہ کے ذمہ داران حاجی ذاکر دیسوالی، محمد علی شماتکہ، لطیف آغا، جمیل خان، عمر غنی، تعلقہ قاسم آباد کے جنرل سیکریٹری یامین لغاری، عمران حیدری، شاہد میمن، قاسم کاکڑ، طاہر حسین سمیت دیگر اکابرین و ممبران نے اجلاس میں شرکت کی اور ہوٹل ایسوسی ایشن کے تمام فیصلوں کی تائید اور حمایت کا اعلان کیا، جبکہ مرکزی صدر سمیت مرکزی کابینہ پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا۔ جی آج آل حیدرآباد ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر نواب خان صاحب کی طرف سے دعوت تھی یہاں پر، اور جہاں پہ ہمیں آزادی مبارک جو ہمارا اپنا مارکہ حق اور جشن آزادی کی سیلیبریشنز چل رہی ہیں، اس حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ ساتھ میں ہوٹل ایسوسی ایشن نے اپنے جو معاملات ہیں، جس طرح سے یہ 12 بجے والا جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے ایس ایس پی حیدرآباد صاحب نے، تو ان سے جو جتنی بھی ان کو شکایت تھی وہ بتائی گئی، اور میں نے ایس ایس پی صاحب سے رابطہ بھی کیا اور ایس ایس پی صاحب نے مجھے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیٹھ کے مسئلے کو سالو کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے کرنی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی صوبے میں 4 قانون چلیں، ایک صوبے میں ایک ہی قانون چلنا چاہیے نہ کراچی جو کہ حیدرآباد سے 4 گنا بڑا شہر ہے، وہاں پہ بھی 12 بجے کے بعد ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، ساتھ میں میرپور خاص ہے، نواب شاہ ہے، دادو ہے، لاڑکانہ ہے، سکھر ہے، سب جگہ کھلی ہوئی ہے۔ تو حیدرآباد نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ جس پہ ہوٹلیں 12 بجے بند کر دی جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن کو اگر وڈرا کرنا چاہیے اور وڈرا ہونا بھی چاہیے۔ یہ اس حوالے سے معاملہ کیا گیا۔ دوسرا جشن آزادی کے حوالے سے میں ایک ہی میسیج سب کو دے رہا ہوں کہ مارکہ حق جو ہم منا رہے ہیں 1 تاریخ سے لے کے 14 اگست تک، حیدرآباد کے تمام گھروں کے اوپر جھنڈے کو اب سینہ اپنا چوڑا کر کے فخریہ
अपना सर बुलंद करें झंडे को, और हमारे जो दुश्मन है उसको ये मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तानी कौम अभी भी जज्बा रखती है अपनी आज़ादी का, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से अपने मुल्क से प्यार करते हैं, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब कुछ है, ये मुल्क नहीं तो हम कुछ नहीं है। ये कारोबार, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब इस मुल्क के बाइस है, और हमें अपने मुल्क के आज़ादी के दिन को उसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए जितना उसका हक़ बनता है। तो अपने हैदराबाद की आवाम को, देखने वाले तमाम नाजरीन को भी मैं यही मैसेज दूंगा कि खुदारा जो फ़ौज ने करना था इंडिया के साथ वो तो किया, अब आपकी बारी है, आप फ़ौज का साथ दें और आप अपने घरों के ऊपर जो है वो झंडा लगाएं। एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन आपके जवानों को इससे खुशी होगी कि देखें कौम में कितना जज्बा पाया जा रहा है, कौम में कितना जज्बा पाया जा रहा है और क्या सारी सूरत हाल है। तो मेरा सबको मैसेज यही है कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना के अपनी कौम को जगाएं और अपनी कौम को दिखाएं। जनरल बॉडी का एक अहम इजलास था जिसमें हमारे हैदराबाद चैम्बर साहब कॉमर्स के सर आदिल अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमने जिस पाकिस्तान की 78वीं जश्न आज़ादी का केक काटा, और हम तमाम एलान पाकिस्तान से अपील करते हैं कि अपने सिर्फ अब पाकिस्तान के अजीम फौज के अजीम सिपा सालार की अजमत के साथ, पाकिस्तान के झंडों के साथ हर घर पे झंडे लगाएं और जश्न आज़ादी का केक काटें, और कौमी परचम अपने घरों पर सरबुलंद करें। उसके अलावा आल हैदराबाद एसोसिएशन ने हम हैदराबाद के SSP हैदराबाद से, हम DC हैदराबाद से, हम हैदराबाद के मेयर जनाब काशिफ शोरो साहब से हम अपील करते हैं कि होटल पे 12 बजे की जो पाबंदी है उसको फिर ख़त्म किया जाए, और होटलों को 12 बजे बंद कराने से शहर में अमन कायम नहीं होगा। अमन कायम आपकी जद्दोजहद से होगा, और हैदराबाद शहर में फिर अमन कायम किया जाए, और हैदराबाद की होटलें शहर की रोशनियाँ हैं, शहर की खुशियाँ, शहर का मुंह है, होटलों को खोला जाए ताकि शहर में खुशियाँ दोबारा आ सकें और शहर में रोज़गार हो सके, कारोबार हो सके। और होटलों को बंद करने से बेरोज़गारी फैलेगी, शहर में बदअमनी होगी और लोग मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो हम SSP हैदराबाद से, DC हैदराबाद से हम अपील करते हैं कि होटलों को आज़ादाना कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। मेरा ताल्लुक पश्तूनख्वा में पार्टी से, मैं सूबाई रहनुमा हूँ पश्तूनख्वा में पार्टी का, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी से भी इनके साथ हूँ और होटल एसोसिएशन से भी मेरा वास्ता है। तो हम ये कह देना चाहते हैं कि इस हैदराबाद में, पूरे सिंध में अलग कानून, हैदराबाद में अलग कानून, ये हो ही नहीं सकता है। फिर ये झगड़े फसादात ये मसाजिद में भी होते हैं, मदरसों में भी होते हैं, फैक्ट्रियों में भी होते हैं। ये कौन सा तुक बनता है कि आपने होटलें सारी बंद करानी है? एक होटल पे झगड़ा हुआ और पूरे हैदराबाद की होटलें 12 बजे बंद। तो हम इस चीज़ को नहीं मानते। पश्तूनख्वा पार्टी को भरपूर मज़ामत करती है इस चीज़ की, और ये अपील करते हैं इंतजामिया से, मेहरबानी करे हैदराबाद की रौनकें बहाल करे। रौनकें उस टाइम बहाल होगी जब यहाँ पर होटलें खुलेंगी, लोग आएंगे, बाहर निकलेंगे। हैदराबाद ठंडे हवाओं का शहर है, ठंडे हवाओं के शहर को ठंडे हवाओं का शहर रहने दो, अमन का गहवारा रहने दो, और ये मेहरबानी करो इसको फिर ये सब वापस ले जाए, क्योंकि ये जालमाना फैसला है आपका। जैसे कि ये अभी जो एक परेशानी वाली सूरत हाल पैदा हुई है, क्यों हुई है हमें कोई इन्फॉर्म नहीं है इसके बारे में। कोई कह रहा है कि ऊपर से नोटिफिकेशन है, कोई कह रहा है कि SSP साहब ने निकालना है, कोई कह रहा है कि DC साहब ने निकालना। बस इस बात का दुख है कि कम से कम जितनी बड़ी हमारी रजिस्टर्ड यूनियन है, एसोसिएशन है, उसको एतमाद में लेते, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेते हैं। आज देखा आपने कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर बैठ गए हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी बैठ गए, उनको हमारी दुख का एहसास है, वो आ गए। तो यही सूरत हाल हम पुरअमन और इज्जतदार शहरी हैं, कारोबारी लोगों की पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है। तो ये हमारी अब कम से कम रिस्पेक्ट को रद्द नहीं करें, हमें एतमाद में लें। ये 10 दिन है, हम तो 20 दिन भी बंद कर देते इनकी कहने, कोई वजह बताते तो हम 20 दिन भी होटलें बंद कर देते, तमाम होटलें बंद कर, जैसे उनका हुक्म होता। वरना हुकूमत के साथ कौन टकराता? जाहिल लोग टकराते हैं ना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं। हम हुकूमत से तो उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं कि ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और उन्हीं के असर हम 24 घंटे रोडों पे बैठे होते हैं। कौन है हमारा मुहाफिज? यही फोर्सेस हैं और इदारे हैं। तो हम एक बार फिर अपने तौर पे मैं अपील करूंगा कि जब भी कोई सूरत हाल ऐसी हो तो हमारी यूनियन जाली जुगाड़ी नहीं है, ये सूबाई सतह पे रजिस्टर्ड यूनियन हो। आप हमें कॉल करें, हम पहुंच जाएंगे जहां आप बोलेंगे, जिस दिन बोलेंगे, रात को दिन को हम पहुंच जाएंगे, और आपके साथ हम कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह। मिलजुल के इस शहर की, इस सूबे के अमन अमान के लिए जद्दोजहद करेंगे।